सत श्री अकाल जी। विचार तकरार में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल नरिंदरपाल सिंह। अज का विषा एजी का अस्तीफा। जी हाँ, एजी ने अज अस्तीफा दे दिता। क्या कि निजी कारणों करके मैं अस्तीफा दे रहा, पर जो खबर सामने आईयां उस विच ये कहा गया कि कुछ वड्डे अधिकारियों नाल उन्हां दी बहस हुई। विरोधियों ने यह कहा कि एजी ते इस तरीके का दबाव बनाया गया कि दिल्ली तो चीज़ां कंट्रोल हो रही ने। लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति को लैके मन्निया जा रहा कि सरकार के नाल तालमेल नहीं सी। पर इस सब दे वड्डा सवाल है कि पिछले 5 महीनों के अंदर 3 वड्डे बदलाव, 3 उच्च अहुदियां ते बैठे लोगों ने या तो अस्तीफे दिते ने या उन्होंने हटाया गया, जिस दे चीफ सैक्रटरी शामिल ने, DGP शामिल ने, तो हुण ये नवीं कड़ी इस विच जुड़ी है अनमोल रतन सिद्धू के नाम के नाल एजी थी। की वजह पंजाब के अफसर हटाए क्यों जा रहे हैं, बदला क्यों किया जा रहा है। वैसे बदला नाम इस सरकार के नाल जुड़दा भी है। खैर बदला क्यों किया जा रहा है इस ते असी विस्तार के नाल चर्चा करांगे कि जदों नवीं सरकार बनती है इसनूं कि इस तरीके नाल देखा जाए कि ये सारे रूटीन बदलाव होंदे ने या फिर इस दे पिछे कुछ होर वजह है। और जो इल्ज़ाम विरोधी धिर ला रहा है कि घुटन महसूस कर रहे हैं पंजाब के अफसर, उस दे विच कितनी सच्चाई है। साडे नाल चर्चा लई विशेष मेहमान जुड़नगे। महेशिंदर गरेवाल साहब जुड़नगे अकाली दल तो, उन्हां नाल गलबात करांगे। तीक्ष्ण सूद साहब साडे नाल बीजेपी का पक्ष रखणगे। इस तो इलावा गौरव संधू साडे नाल होणगे पटियाला तो कांग्रेस का पक्ष रखण लई, और प्रोफैसर मनजीत भी साडे नाल जुड़नगे मोहाली तो। सारे दे नाल चर्चा करांगे, पर उस तो पहला देखते हैं कि अज की होया, विरोधियों के की इल्जाम ने। ये रिपोर्ट देखो, उस तो बाद चर्चा नूं अगे वधाउने। एजी दे अस्तीफे ने सरकार दे मत्थे ते पाईयां त्यूड़ियां। 4 महीनों च अजिहा की होया? अनमोल रतन सिद्धू ने क्यों दिता अस्तीफा? विरोधी पूछ रहे ने सवाल, चुक रहे ने उंगलां। आम आदमी पार्टी वालों एजी नियुक्त किए गए अनमोल रतन सिद्धू ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता ते सरकार वालों उन्हां दी थां ते विनोद कई नूं नवां एडवोकेट जनरल भी नियुक्त कर दिता गया। सिद्धू के अस्तीफे की खबर भावें ही इस मंगलवार नूं आई होवे, पर उन्हां वल्लों मुख मंत्री भगवंत मान नूं अपना अस्तीफा 1 हफ्ते पहला ही यानी कि 19 जुलाई नूं ही सौंप दिता गया सी। अनमोल रतन सिद्धू ने अस्तीफे की वजह नूं निजी दस्सिया है ते अजिही जिम्मेवारी देण दे लई सीएम भगवंत मान दा धन्नवाद भी कीता है। पर यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अजिहा होया की कि इन्ने वड्डे अहुदे तो महज 4 महीनों च ही सिद्धू ने अस्तीफा दे दिता। आए ने जी मेरे पर्सनल रीजन सी। आई हैव हाई रिस्पैक्ट फॉर माई चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत सिंह मान जी। सारा मैं 19 भी उन्होंने रिक्वेस्ट की सी भी मैं बहुत सेवा करती, हुण मैनू थोड़े ਜਿਹੇ मेरे पर्सनल कामां करके मैनू छुट्टी दिओ। वो फिर डे बाय डे प्रलोंग हो रही सी गल, तो मैं कल भी फिर यही रिक्वेस्ट करन दित्ती, तो वो फिर थोड़ा जिहा फिर प्रलोंग हो गया। अज भी फिर मैं की, तो फिर मैं इट इज़ बैटर कि मैं। पर जी साहब तुसीं ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। नहीं देखो, चीफ सैकटरी साहब तो मेरे बहुत पर्सनल दोस्त है, कोई अज दे नहीं 20 साल के असीं दोस्त हैं जंजूआ साहब नाल। ते मैं तो उन्होंने पिछले 20 दिन हो गए मिले ही नहीं गा। ज़्यादा 20 दिन हो सकता 15 दिन पहले मिले हुआ, तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड। आप सरकार च कोई पहला मामला नहीं, इस तो पहला मुख सकत्तर अते DGP वालों भी अस्तीफा दिता गया। अजिहे च इन्ने उच्च अहुदियां ते बैठे अधिकारियों दे सरकार दे नाल तालमेल ते सवाल उठ रहे हैं। सवाल विरोधी चुक रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल का कहना है कि दिल्ली की दखल अंदाजी करके अफसर घुटन महसूस कर रहे हैं। भाजपा ने मुख्यमंत्री ते अपनी जिम्मेवारी सही ढंग नाल ना निभाउण दे इल्जाम लगाए ने। उधर कांग्रेस ने तंज कसदियां कहा है कि अफसरां दे अस्तीफे ही आप सरकार का नवा बदलाव है। गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दिल्ली से सरकार को चलाने की कोशिश हो रही है, उससे स्टेट के जो सीनियर मोस्ट अफसर हैं उनको घुटन महसूस हो रहा है। ये उस चीज़ का प्रगटावा है कि किस तरीके से हुक्म दिल्ली से आते हैं और नीचे जब इम्प्लीमेंट करने को बोला जाता है तो अफसरों को दिक्कत होती है। तो 3 महीने में
अगर स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है तो हाल क्या है, किस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, ये सबके सामने, तो उसी का ही ये नतीजा। भगवंत मान जी मुख्यमंत्री ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਡਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਆ ਕਰ ਲੋ, ਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਰਡਰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਆ ਕਰਨਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਦਲਾਵ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਓਨੈਸਟੀ ਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਲਸੋ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਵਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਪੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ 22 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 19 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ 26 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी, बिल्कुल आ रही जी, बिल्कुल ठीक जी। मैं कह रहे हैं जी, ये तो सरकार बनी बदलाव के नारे ते है, ते बदलाव हो रहा है, तो फिर की दिक्कत है? मैनू पूछा जी? हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी गरेवाल साहब, तुहानू ही सवाल किया। देखो, बदलाव जिहड़ा हो रहा बड़े छेती, मैं नरिंदर जी ये दस रहा कि जिहड़ा बदलाव हो रहा ना, ये बड़ी छेती बदलाव हो रहा है, क्योंकि ये जड़ियाँ पोस्टां ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टां ने, एडवोकेट जनरल का ऑफिसर है जिहड़ा, ये संविधानिक है, जबकि चीफ सैकटरी दे DGP दे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने। ये हमेशा ही वो बंदा लाया जाता जिहड़ा गौरमेंट जिहनूं ट्रस्ट करदी होवे, ते जिन्हां नूं खोज के 3 महीने पहला लाया, ते जिवें अचनचेत जिहड़ा अज अस्तीफा उन्हां दा सर्कुलेट होया AG साहब दा
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹ 19 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ 26 ਤਰੀਕ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਕੇ 26 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਰਿਊਮਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਏਜੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਜੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਇਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਵਨ ਫਾਈਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ VRS ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਫੀਸਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸਲੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉਸਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ? ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਹਰ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਭੜਕ ਚੁੱਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਗਲਤ ਫਲਤ ਦਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਬੀਇੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਪਰਾਈਟ ਆ, ਲੀਗਲੀ ਰਿਚ ਆ ਔਰ ਚੰਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਫੀਸਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਫੀਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਸ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ? ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਕਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਓਲ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਬਦਲੇ, ਤਾਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ 5 ਬਦਲੇ ਤਾਂ 3 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਦਲੇ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। मेरी आवाज आ रही है गौरव जी? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਫੀਸਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਫੀਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਥਿਤੀ 2 ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਅਫਸਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਟੀਕਸ਼ਨ ਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਘਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸਪਰਸ਼ਨਸ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਗੋਇੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਡੀ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਪਰਸੋਂ VRS ਲਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ VRS, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਅਨਮੋਲ ਸਿੱਧੂ ਆਪਕਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਸਟੇਬਲ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਵੇਲੇ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟਸ ਟੂ ਇੰਟਰਫੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਟਸ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਬਦਲਾਅ ਵੱਡੇ? ਦੇਖੋ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਬਸ। ਜੀ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ 5 ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, 3 ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੰਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ APS ਦਿਓਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਸੀ APS ਦਿਓਲ, ਉਹ DGP ਸੈਣੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ DGP, ਉਹ ਵੀ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਬਦਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਦਲਵਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 5-5 ਉਦੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ AG ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ, ਆਪਣਾ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਟਗ ਆਫ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਗ ਆਫ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ AG ਦੇ? ਨਹੀਂ AG ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਗ ਆਫ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ AG ਲਾਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ AG ਆਫਿਸ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ MLA ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਫਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 18 ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਫੀਸਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਟਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਤੇੜ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇੜ ਆ ਗਈ। ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ ਤਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ 19 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ AG ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੱਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ, ਛੋਟੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ AG ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹੀ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਈ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਈਟ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈ, ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੁੱਕੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਈਟ ਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ 1-2 ਕੇਸ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਜੀਅਤ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ SC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ AG ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਜਿੰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ AG ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ
ਆਫੀਸਰਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਣੋ। ਕਿ ਇਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟਰ, ਕਿਉਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ 19 ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਹਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਮਾਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ 19 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਮੈਂ। ਪਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ। ਹੁਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਪੂਰਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਡੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਜ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਡੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਮਾਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 19 ਤਰੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 19 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀ, ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੀਗਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕਲਚਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਧਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਜੇਵੇਂ ਆਪਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो बिल्कुल राधा जो ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਸਨਲੀ ਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਰਨ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਏਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਿਲकुल ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸਤੀਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਉਹ 19 ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦੂਜੇ ਅਣਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
पर एक गल मैं जरूर दस दिना, क्योंकि ये नॉर्मल हालात में इस्तीफा नहीं दिता गया, ये सिचुएशन हो जी क्रिएट हुई जिहदे च उन्होंने इस्तीफा देना पिया, क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट जनरल जिन्ने भी लगे ने मेरा ख्याल पंजाब दे विच जिन्ने कि मैनू मेरी निगाह जाती है, वो सारे ही एडवोकेट जनरल बनने तो बाद गौरमेंटा दे जो उन्होंने पूरा समा भी कटिया, उन्होंने कदे सरकारी कोठी नहीं सी ऑकूपाई की, अपने जेडे प्राइवेट हाउस रहिंदे हुंदे सीगे ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਅਸੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਨਾ ਪੱਕਣਾ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 60 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਠੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਜਦ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਬਾਰ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਐਂਡ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣ, ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਸਮਵੇਅਰ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਸਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਈ, ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਜੀਅਤ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਬੱਗੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਚੋਂ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਏਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟ ਰਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਗੇ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ ਗਏ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰਸਨਲ ਹੋਣ, ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇ ਆਊਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਹਾੜ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਥਥਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ? ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਮਐਲਏ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ? ਆਪ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹ? ਜੀ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ बेशक सिद्धू अपने अनमोल रतन सिद्धू जी ने रिजाइन बहुत छोटा दिता, बड़ा ब्रीफ दिता है। मैनू जरूरी घरेलू एंगेजमेंट हाँ जी पर जिहड़ा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਅਖਬਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਉਸਲੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੇਲਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਐਸਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਸ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ 2005 ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਐਡਾ ਬਵੇਲਾ ਮਚਿਆ, ਐਡੀ ਅੱਗ ਭੜਕੀ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰਵਾਤਾ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਫੀਸਰਸ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਫੀਸਰਸ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।